ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්නේහපෞර සමාජ සත්කාර ඒකකයෙන් පවත්වන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ තවත් එක් පාඩමක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. Today we are going to talk about simple present tense. මෙන්න මේ simple present tense කියන වාක්‍ය රටාව ගැන තමයි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. And as you all know, ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා වගේ there are two major tenses in English language. ඉංග්‍රීසි වල tenses වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Active voice tenses and passive voice tenses. So today we are going to talk about, or we are going to discuss the simple present tense and how we can use simple present tense and in which circumstances we can use simple present tense. අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ දෙවන භාෂාවක් විදියට. We learn English as a second language. එතකොට අපිට කොහොමද අපේ තියෙන මේ සිංහලෙන් එන අදහස් ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්නේ? මෙන්න මේ simple present tense වලට අදාළව කියන එක ගැන අද පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Right? Simple present tense කියන එක basically අපි use කරන්නේ මම usages මෙතන දෙකක් ලියලා දෙනවා ඔයාට පොඩි අදහසක් ගන්න. Right? There are plenty of usages of simple present tense. Simple present tense වල usages ගත්තම බොහොමයක් තියෙනවා, but here I have written two usages so that you can get an idea about what is simple present tense. Simple present tense කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට මේ දෙකෙන් පොඩි අදහසක් වාගේ ඔලුවට ගන්න පුළුවන්, so that you can build up your knowledge, you can improve your knowledge after learning this, right? So we use basically simple present tense. දැන් සරල වර්තමානයේ කියන එක අපි මූලිකව පාවිච්චි කරනවා to talk about habits. අපේ තියෙන habits ගැන, පුරුදු ගැන කතා කරා. Right? පුරුදු නැත්නම් අපේ තියෙන habits ගැන කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. And also to discuss the general truths. ඒ කියන්නේ මේ වෙනස් වෙන්නේ නැති සත්‍යතාවයන් ගැන කතා කරන්න simple present tense පාවිච්චි කරනවා. එච්චර බැරෑරුම්ම හිතන්න දෙයක් නැහැ. Right? Simply we should have kind of an idea to translate our Sinhala ideas into English. අපිට අපේ සිංහලෙන් එන අදහස ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්න එක තමයි අපි කරගන්නවා. Basically, right? If we want to speak in English, අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම්, right? If you want to express our ideas, or if you want to communicate in English with others, the predominant need, අපිට තියෙන මූලික අවශ්‍යතාවය තමයි we must be able to translate our ideas into English. අපේ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලට translate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? In order to do that, ඒක කරන්න we must have a better understanding about the tenses actually. අපිට tenses ගැන ලොකු දැනුමක් තියෙන්න ඕන. හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන basically. ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් English language එකේ තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. But if we have a better knowledge about tenses, right? That means even we have kind of a courage, kind of determination. අපිට tenses ටික පුළුවන් වුණොත් පොඩි මේ English ටිකක් හරි පුළුවන් කියලා පොඩි ගතියක් තියෙනවා. එනිසා please listen to the lesson carefully and try to grab what I try to say, and after that you can improve your knowledge based on this knowledge, right? එතකොට මම අර කිව්වා වගේ simple present tense පාවිච්චි කරන්නේ habits ගැන කතා කරන්න, general truths ගැන කතා කරන්න, ඊට අමතරව repeated actions ගැන, අනාගතයේ මේ නුදුරු අනාගතය ගැන කතා කරන්න, schedule actions ගැන, අපි දැනටමත් කාලසටහනකට අනුව නිශ්චය කරලා තියෙන ක්‍රියාව තව විනාඩි 15කින් ට්‍රේන් එක ලීව් වෙනවා, කෝච්චිය පිටත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ near future එක නැත්නම් schedule actions ගැන කතා කරනවා simple present tense පාවිච්චි වෙනවා. දැන් මම මෙතන ලියලා තියෙනවා වගේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. habits ගැන කතා කරනවා. මොනවාද habits කියන්නේ? මම මෙතන ලියලා තියෙනවා they watch TV in the evening. habit එකක් විදිහට they watch TV in the evening. she only eats fish. habit එකක් විදිහට she only eats fish, right? අපිට මේකේ අතුලට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ sentences හදන්නේ, structure එක මොකද්ද, මේ දේවල් ඊළඟට කතා කරන්න පුළුවන්. habit එකක් කියන්නේ මොනවද, habits කියන්නේ මොනවද? ඔයාලට දැන් පොඩි අදහසක් තියෙනවා. they watch TV in the evening. පුරුද්දක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හවසට TV බලනවා. she only eats fish. එයා පුරුද්දක් විදිහට ඇය මාළු විතරයි කන්නේ, right? අනේ වගේ. එතකොට මේ general truths කියන්නේ මොනවද? නොවෙනස් වෙන සත්‍යතාවයන්, සාමාන්‍ය සත්‍යතාවයන් මොනවද? sun rises in the east. ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරෙන්. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. right? අටහිරෙන් කවදාවත් පායන්නේ නැහැ. ඒක general truth එකක්. right? sun rises in the east. ඒක
ගැන කතා කරන්නේ අපි simple present tense. ඒ වගේ තව තියෙන මේ නොවෙනස් වෙන සතිදාවයන් මොනවාද? Water freezes at 0 degrees. ජලය මේ බිඳුව කියන සෙල්සියස් අංශක බිඳුව කියන මට්ටමට ආපුවම ඝන බවට පත් වෙනවා. අයිස් කැටයක් වෙන අයිස් කැට බවට පත් වෙනවා කියන්නේ. මේ වගේම තමයි water freezes at 0 degrees. ඒ වගේම water boils at 100 degrees approximately. right? ජලය මේ සෙල්සියස් අංශක 100ට රත් කරපුවම ජලය නටනවා කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා සයන්ස් වල. අන්න ඒ වගේ මේ නොවෙනස් වෙන සත්‍ය තමයි. ඒවා හැමදාටම ඇත්ත. right? ඉර පායන එක, ඉර බහින එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කතා කරන්නේ. එතකොට මම වගේ හැබිට්ස් ගැන කතා කරන්නේ මේ ಜಾති වලට. අර ඊට පස්සේ මම වගේ repeated actions ගැන. එතකොට මේ schedule actions ගැන මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense සරල වර්තමාන කාලේ. right? I think now you may have kind of a knowledge or kind of an understanding about what is simple present tense and why we use simple present tense. මොකද්ද simple present tense කියන්නේ? ඇයි අපි simple present tense පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන. right? Now let's look at අපි ටිකක් බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව හදාගන්නේ කියන එක. right? and here I want to say මට මෙතනදී කියන්න ඕන මේ tenses කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන පොඩි brief introduction එකක් මම දුන්නොත් ඇත්තටම tenses කියන්නේ අපි දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් tenses ඉගෙන ගන්න ඕනේ. but we don't have a better knowledge about it. අපිට ඒක ගැන ලොකු දැනුමකුත් නැහැ. but if we go to English classes අපි ඉංග්‍රීසි පන්ති යනවා නම් what tenses තමයි උගන්වන්නේ. what is these tenses? මොනවාද මේ tenses කියන්නේ? tenses කියන්නේ සරලව මේ කාලෙත් එක්ක අපේ ක්‍රියාවන් නැත්නම් අපේ ක්‍රියාපද සරලව කියනවා නම් ක්‍රියාපද මේ කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය. හරි දැන් ඇත්තටම කියනවානේ in active voice tenses there are 12 tenses. under active voice එහෙම නැත්නම් කර්තෘකාරක යටතේ there are 12 tenses. tenses වර්ග 12ක් තියෙනවා. simple present, past, continuous, perfect tenses ඔන්න ඔය විදියට. future tenses ඔය විදියට. හරිද? එතකොට මේ ඔක්කොම ගැන සරලව දල විදිහට එකපාර අපි අදහසක් ගන්නවා නම් for example උදාහරණයක් විදිහට මම කියනවා මෙහෙම. අපි එක ක්‍රියාපදයක් ගත්තොත් මම කියනවා මේ කනවා කියන ක්‍රියාපදේ. දැන් අපි මේ අද කතා කරන්නේ පුරුද්දක් විදියට හැබිට් එකක් විදියට කනවා කියන මම කියන කෙනෙක් මයින් අහනවා මේවා චොක්ලට් කනවද? මම කියනවා yes I eat chocolate. මම චොක්ලට් කනවා. අන්න කනවා කියන ක්‍රියාපදේ හොඳට මතක තියාගන්න. කනවා කියන එක මම එතනදී කියපු දේ. මම චොක්ලට් කනවා අවුලක් නැහැ. මම අයිස්ක්‍රීම් කනවා. හැබැයි ඉතින් ටිකක් සීතල නිසා මම වැඩියම අයිස්ක්‍රීම් කන්නේ නැහැ. බට් කැමති. හරි? මෙන්න මේ වගේ දේ. අන්න කනවා කියන ක්‍රියාපදේ මම කියපු දේ. හරි? සමහර වෙලාවට මම මේව කියනවා. මට අම්මා කියනවා මේ චොක්ලට් එකක් ගෙනත් තියෙනවා. මේක කන්න. කියලා කියනවා. හැබැයි මම දැන් මේ පොඩි වැඩක ඉන්නේ. ඒ නිසා මම අම්මට කියනවා හරි අම්මේ මේ මං දාඩියෙන් කන්නම්. අර කනවා කියන ක්‍රියාපදේම මං කිව්වේ තව ටිකකින් කන්නම්. අනාගතේ කරන්න ක්‍රියාව අනාගතේ කරන්න. අන කාලෙත් එක්ක මේ ක්‍රියාව වෙනස් වෙනවා. අම්මා වෙලාවන මේ ඔයා මොකද කරන්නේ? එතකොට හිතන්නකෝ මම මේ චොක්ලට් එකක් කකා ඉන්නේ කියලා. මම අම්මට කිව්වා මේ මොකුත් විශේෂ දෙයක් නැහැ නේ මම මේ චොක්ලට් එකක් කන ගමන් ඉන්නේ. රයිට්. චොක්ලට් එකක් කන ගමන්. ලියන භාෂාවෙන් කියනවා නම් කමින් ඉන්නේ. කන ගමන් ඉන්නේ කමින් ඉන්නේ. අන්න තව ටෙන්ස් එකකට ගියා. මම සාමාන්‍යයෙන් චොක්ලට් වලට කැමතියි ඒ නිසා මම චොක්ලට් කනවා කියලා කිව්වා. තව ටිකකින් චොක්ලට් එක අම්මගෙන් ආපු එක කන්නම් කිව්වා. අර කනවා කියන එක වෙනස් වෙන විදිය. කනවා කන්නම් මේ දැන් මේ කන ගමන් ඉන්නේ. මේ අම්ම කියන මේ මං චොක්ලට් එකක් ගෙනාවනේ. කෝ ඒක නෑනේ දැන්. මං කියන මං ඒක ඊයේ කෑවන්නේ. කෑවා. කනවා කියන වෙනස් වුණා නේ. කෑවා. තව විදිහකට වෙනස් වුණා. කනවා කිව්වා කන්නම් කිව්වා කන ගමන් ඉන්නේ කිව්වා. කෑවා කිව්වා. දැන් මේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මේ මාත් එක්ක එනට පම්පෝරිය. right? he is boasting. යා එන කයිවාරු ගහනවා. මාර රහ චොක්ලට් එකක් කෑවානේ. මේමයි කියලා එයා යාගේ චොක්ලට් එක ගැන වර්ණනා කරනවා. ඒ මට අහන් ඉන්න බැරිම තැන මම කියනවා හරි. අපිත් චොක්ලට් කාලා තියෙනවා. අපිත් චොක්ලට් කාලා තියෙනවා. කාලා. මේ කනවා කියන ක්‍රියාපදේ මම අර සිලෙක්ට් කරගත්ත කනවා කියන ක්‍රියාපදේ මම දැන් අවස්ථා කීපයකදී එක එක විදිහට කියලා පෙන්නනවානේ. right? මුලින්ම මම කව මං චොක්ලට් කනවා. අම්මා ඊයේ ගෙනාව චොක්ලට් එක මං ඊයේ කෑවා. මං තව ටිකකින් කන්න. මේ මං දැන් කන ගමන් ඉන්නේ චොක්ලට් එකක්. right? මේ ඔයා වැඩි කයිවාරු ගහන්න එපා චොක්ලට් ගැන. අපි චොක්ලට් කාලා තියෙනවා. කාලා කනවා කන ගමන්
කන්නම්. අන්න මේ වගේ මේ සිංහල වල අපි වෙනස් කරගෙන යන්නේ according to the time කාලයට අනුව. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි වල tenses කියන්නේ. Right? So it's very easy to understand if the tenses if you have a better understanding about what is tenses. Tenses කියන්නේ මොනවාද කියන එක ගැන ඔයාගොල්ලෝ අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයාලා tenses ටික අඳුර ගන්න. ඔයාලා tenses කියන දේ ඇතුලේ තියෙන දේ අල්ලගන්න අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් tenses කියපුවම අපි සෑහෙන confused වෙනවා. No, it's not something that we should get confused. අපි confused වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. Right? So we have a better knowledge about Sinhala. So we know Sinhala very well. අපි සිංහල හොඳට දන්නවා. So what we should learn අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි to translate our Sinhala ideas into English. So in order to translate our Sinhala ideas into English, we must have a better understanding about the methods. මේ translate කරන methods ගැන හොඳ අදහසක් තියෙනවා. දැන් අර මම කිව්වා වගේ tenses කියන්නේ මොනවාද, right? These are the tenses. Tenses කියන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ වෙනස් වෙන තැන් ටික තමයි tenses කියන්නේ. එහෙනම් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා නම් right. That's it. So here today we are going to talk about that simple present tense. So I will first tell how can we form a simple present tense sentence, right? සරල වර්තමානයේ වාක්‍යයක් කොහොමද form කරගන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වල හැම වෙලේම අපි වාක්‍ය හදන්නේ, right? active voice වල මුලින්ම අපි ගන්නේ subject එක, and after that we add the verb, and the object, maybe the rest of the sentence. වාක්‍යයේ ඉතිරි subject verb object අපි චූටි කාලේ ඉඳන් අහලා තියෙනවා, right? This is the basic structure of an English sentence, of an active voice English sentence. කර්තෘකාරක වාක්‍යයක sentence structure එක තමයි මේක, right? එතකොට subject එකක් කියලා කියන්නේ කර්තෘ කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනෙක්. verb එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවක්, සහ object එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවට නතු වෙන දෙයක්, ක්‍රියාවට ලක් වෙන දෙයක්. එමත් නැත්නම් කර්මයක් කියලා අපි කියනවා, right? දැන් අපේ කලින් පාඩම් වල, right, in our past lessons we have taught about the pronouns and how we can use the pronouns, the different types of pronouns and everything. Pronouns, එතකොට articles, මේ හැමදේම be verbs අපි දැනට උගන්වලා තියෙනවා. So you can visit our YouTube channel and then you can watch those videos. I think it would be better if you can watch those things before you watch this one. ඔයා මේක බලන්න කලින් ඔයාලට ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන් නම් it will be very easy for you guys to understand this lesson as well, right? Anyway, එතකොට subject verb object මේක තමයි structure එක. අපි subjects විදිහට ගන්න මොනවාද? අපිට pronouns හතක් තියෙනවා. මම මේ pronouns හතත් එක්ක යන්නම්. අපි කියනවා මම, I, we අපි, you ඔයා ඔයාලා, I be you, they, he, she, it. These things can be taken as a subject of a sentence. වාක්‍යයක කර්තෘ විදිහට මේ කට්ටිය ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි. අමල්, නිමල්, කමල්, our teacher, my father, මේ ඕන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. right? අපි ඔයාලට ලේසි වෙන්න අපි මේ pronouns එක යමු, right? හරි, subject එකක් අපි අපේ sentence එකට add කරගත්තා. දැන් අපිට ඕන කරනවා verb එකක්. දැන් මම කියනවානේ මේ simple present tense නැත්නම් සරල වර්තමානයේ කියන එකේ වාක්‍ය රටාව හදාගන්නේ subject verb object කියලා. එහෙනම් දැන් අපිට subject එකක් හරි, දැන් අපිට ඕන verb එකක්. ක්‍රියාවක් විදියට ගත්තම අපිට මෙන්න මේ simple present tense වල අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වල අර සිංහල වල වගේම තියෙන දෙයක් තමයි subject verb agreement. කර්තෘට ක්‍රියාව ගැලපෙන්න ඕන. what that means? මොකද ඒකේ තේරුම? කර්තෘට ක්‍රියාව ගැලපෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කර්තෘ ඒකවචන නම්, කර්තෘ ඒකවචන ස්වරූපයේ කෙනෙක් නම්, if the subject is a singular one, we should use the singular form of the verb. කර්තෘ ඒකවචන නම් ක්‍රියාවත් ඒකවචන වෙන්න ඕන. මම ඊළඟට කියනවා කොහොමද ඒකවචන ක්‍රියාවක් හදාගන්න කියන එක. ඒක මතක තියාගන්න. මම දැනට මෙතන මේ විදිහට යනවා. සරලව මතක තියාගන්න කර්තෘ ඒකවචන නම් ක්‍රියාව ඒකවචන විය යුතුයි. in simple present tense. මේ simple present tense එකේදී ඒක ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. right? එතකොට
අපි I කියන subject එක in present tense we consider it as a plural noun. අපි බහුවචනයක් විදිහට සලකනවා I කියන කෙනා වර්තමානයේදී. right? මම මේ වෙන් කරලා ලියලා තියෙන එකයි මේ බහුවචන ටික මේ ඒකවචන ටික. එහෙනම් මේ බහුවචන කර්තෘන් සමග පාවිච්චි කරන්න ඕන බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. හරි? මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි වල අර අපි දන්න ක්‍රියාපද ටික තියෙන්නේ dance, go, eat, run, write, read, sleep, bath, jump. ඒවා බහුවචන ක්‍රියාපද. ඒකවචන වෙන්න තමයි අස්හනක් එන්න ඕන. හරි? අපි අර දන්න ක්‍රියාපද ටික බහුවචන ක්‍රියාපද තමයි තියෙන්නේ. අස්හනක් ආපුවාම ඒවා ඒකවචන වෙනවා. ඒ අස්හන ගන්න කොහොමද කියන එක ඊළඟට කතා කරමු. එහෙනම් මේ බහුවචන සබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක අපිට බහුවචන ක්‍රියාපදයක් වුණා මම එක ක්‍රියාපදයක් එක්ක යන්නම්. ඒතර මේ කට්ටියටම අපිට ගන්න වෙන්නේ එක බහුවචන ක්‍රියාපදයක් මම මෙහෙම ගන්නවා. eat කියන එක වෙනසක් නැහැ. I eat, we eat, you eat, they eat. එතකොට කර්තෘ ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ කර්මය කන්නේ මොනවාද? මම කනවා මොනවාද? chocolate. I eat chocolate. I eat chocolate. Subject, verb, object. ඒකම එනවා මෙන්න මේ ඒකවචන කට්ටියටත්. වෙනසක් නැහැ. He එකම වෙනස අර subject, verb, agreement එක ගැන හිතන්න ඕන. එතකොට අපිට eat කියන්න බෑ. He eats chocolate. මේකත් අපි පොදුවේ ගමු. මේ සම්පූර්ණ කැලලටම right? I eat chocolate, we eat chocolate, you eat chocolate, they eat chocolate, right? Habay, he eats chocolate, she eats chocolate, it eats chocolate. Here the sound is there to convince that this is a singular noun, singular verb. මේක singular එකවචන ක්‍රියාපදයක් කියලා අඟවන්න තමයි මේ s හඬ තියෙන්නේ. s හඬ තියෙන්නේ, right? එතකොට අපිට මෙතන he she it වගේම අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් Kamal. Kamal eats chocolate. Kamal chocolate කනවා. මේ විදිහට. right? එතකොට මෙන්න subject මෙන්න sentence structure එක subject verb object මේක තමයි අපි වාක්‍ය හදාගන්න ආකාරය. right? subject verb object අපි මේ කතා කරන simple present tense එකේදී එහෙනම් subject එක මේ පැත්තේ තියෙනවා subject එකත් එක්ක ඉන්නේ verb එක right I eat chocolate මම chocolate කනවා අපි සිංහලෙන් කිව්වට මම chocolate කනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම කනවා chocolate අපි කිව්වට කමල් chocolate කනවා කියලා සිංහලෙන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කමල් කනවා chocolate Kamal eats chocolate subject verb object the first thing that you should keep in your mind the structure of a sentence the structure of an English sentence English වාක්‍යයේ structure especially the structure of an active voice sentence active voice වාක්‍යයේ structure and the second thing that you should understand in a simple present tense the subject verb agreement if the subject is singular we should use the singular form of the verb as well right and if the subject is plural we have to use the plural form of the verb right there is no any difference other than these things so I think up to here you are clear now so after that මේකට පස්සේ I will explain how we can create a singular verb එක singular form එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඊළඟට කියන්නම් දැනට මේක මතක තියාගන්න simple present tense එකෙන් අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් නැත්නම් මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙන සත්‍යතාවයන් මේ වගේ දේවල් ගැන එතකොට වාක්‍යයක් ඒ කියන වාක්‍යයක් කොහොමද හදාගන්නේ subject verb object කියන අනුපිළිවෙලට මෙන්න subject එක ක්‍රියාව කරන කෙනා මෙන්න ඒ අදාළ ක්‍රියාව මෙන්න ඒ ක්‍රියාවට ලක් වෙච්ච දේ right මම තව උදාහරණයක් කිව්වොත් අම්මා මේ සාමාන්‍යයෙන් හැම ඉරිදටම වගේ අම්මා හැම ඉරිදකම වගේ අපි හිතමු චිකන් හදනවා අම්මා හැම ඉරිදා පුරුද්දක් විදියට අම්මා නැත්නම් අම්මා මේ හැම ඉරිදාකම රිපීටඩ් ඇක්ෂන් එකක් විදියට පුරුද්දක් විදියට චිකන් හදනවා ඒක කොහොමද කියන්නේ කවුද මේ හදන්නේ මේ හැදිල්ල කරන්නේ කවුද අම්මානේ එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එක අම්මා මොකද කරන්නේ චිකන් හදනවා
chicken උයනවා කියලා cook right අන්න එහෙනම් verb එක අපි අඳුරගත්තා cook කියන එක උයනවා කියන දේ ලක් වෙන්නේ මොනවද chicken එහෙනම් object එකත් අපි අඳුරගත්තා ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ rest of the sentence වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස් හැම ඉරිදම right එහෙනම් කොහොමද හදන්නේ mother what she does ඇය මොකද කරන්නේ mother cooks what chicken mother cooks chicken every Sunday mother cooks chicken every Sunday habit එකක් විදියට it's very simple right so the only thing you should do is to keep these everything in your mind in a correct way right now I'm going to explain how we can form a singular form of a verb මම දැන් මෙතන කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රියාපදයක singular form එකක් හදාගන්න කියන එක ක්‍රියාපදයක singular form එකක් හදාගන්න කියන එකද මම අතනදී කිව්වනේ subject verb agreement එක බලපානවා කියලා ක්‍රියාව කර්තෘට ගැලපෙන්න ඕන කියලා right කර්තෘ සහ ක්‍රියාව ගැලපෙන්න ඕන කර්තෘ ඒකවචන නම් ක්‍රියාව ඒකවචන වෙන්න ඕන එහෙනම් කොහොමද ඒකවචන ක්‍රියාවක් හදාගන්නේ singular form singular form of a verb singular form of a verb වාක්‍යයක sorry ක්‍රියාපදයක ඒකවචන ස්වරූපේ right අපිට basically rules කීපයක් තියෙනවා මම එහෙම ගන්නම්කෝ මම ගොඩක් brief සරලව කෙටියෙන් කියන්න උත්සාහ කරනවා add es to the end of the verb මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන කරන්න නම් ඒකට s શબ્දයක් ඕන dance නම් dances write writes read reads එනම් බහුවචන ක්‍රියාපදේ read ඒකවචනයක reads s හඬක් එනවා jump jumps go goes sleep sleeps let's say cook cooks right teach teachers likewise හරිද ඒ විදිහට එතකොට මෙන්න මේ s හඬ එකතු කරන එක නැත්නම් s හඬක් ගන්න එක ආකාර කීපයකට කරනවා හරිද පළවෙනි එක මම මේ කියන es එකතු කරන එක add es to the end of a verb to the end of the verb ක්‍රියාපදයේ අගට es එකතු කරන්න අපිට ඕන ක්‍රියාපද වලට මේ es එකතු කරන්න බෑ මොනකටද එහෙම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේවට මම කෙටියෙන් ලියන්නේ verbs end with ss sh ch x o right here z as well right verbs end with ss sh ch x o ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ double s වලින් නම් නැත්නම් sh වලින් නම් ch වලින් නම් එහෙම නැත්නම් x වලින් නම් ඒවත් නැත්නම් o වලින් නම් අන්න එහෙම ක්‍රියාපද වලට අගට es එකතු කරලා අර හඬ ගන්න කියලා කියනවා. z වලත් එහෙම right මම එහෙම කියනම්කෝ මම ss ගන්නවා ss තියෙනවා sh තියෙනවා ch තියෙනවා x තියෙනවා O තියෙනවා ss let's imagine let's remind right let's take it our mind අපි පොඩක් ඔළුවට ගමු a verb ends with double s වලින් ඉවරන verb එකක් as we all know kiss right as we all know kiss එහෙනම් this is the plural form මේක තමයි බහුවචන ස්වරූපය එහෙනම් මේක ඒකවචන කරන්න kisses we kiss our girlfriends api we kiss our girlfriends but Nimal kisses his girlfriend අපි අපේ පෙම්වතියන්ව සිප ගන්නවා right හැබැයි Nimal ඔහුගේ පෙම්වතියව සිප ගන්නවා වෙද්දී kiss නෙමේ kisses වෙන්න ඕන Nimal එක්කෙනෙක් ඒ නිසා verb එක ඒකවචන වෙන්න ඕන එහෙනම් kiss kisses ඒ වගේ ch ගමු දැන් මම මේ කරන්නේ teach නේ
TEACH teach teachers ඕ අකුර ගත්තොත් අපි හැමෝම දන්නවා go goes අගර es එනවා sh ගත්තම තල්ලු කරනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා push කියලා pushes x වලින් ගත්තම කලවම් කරනවට අපි කියනවා mix කියලා එහෙනම් mixes right අන්න එහෙනම් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත එක තමයි verb එකක් ඒක වචන කරන්න අගට es එකතු කරන්න පුළුවන් හැබැයි හැම ක්‍රියාපදයකටම මේ යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් double s sh ch හෝ x හෝ o වලින් ඉසෙඩු අදාළයි වලින් ඉවර වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒක අගට es අකුරු දෙක දාලා ඒකේ singular form එක හදා ගන්නවා right that is the first rule and here the second rule දෙවෙනි එක තමයි add IES to the end of the verb. Add IES to the end of the verb. ක්‍රියාපදයකට IES එකතු කරන්නලු. බලමු මොන දැන් අතන ES එකතු කරන්න ඉගෙන ගත්තා. We learned how to add ES. Here we are going to learn about the usage of IES to the end of a verb. මේ IES එකතු කරන්නේ මෙන්න මේවට. මම මෙහෙම ලියන්නම්. Verbs end with මෙන්න මේ විදිහට. Verbs end with consonant plus y. consonant අකුරක් එක්ක y අකුරකින් ඉවර වෙන ක්‍රියාපද අගට IES දානවලු. කොහොමද? මම උදාහරණයක් ලියන්නම්. මම මෙහෙම කියනවා. cry. cry අඬනවා. cry අඬනවා. CRY cry. අපි මොකක් හරි job එකකට apply කරනවා. අයදුම් කරනවා. right. කොහොමද IES එකතු කරන්නේ? මේ බලන්න. ඉවර වෙලා තියෙන්නේ y වලින් සහ ඊට කලින් තියෙන කොන්සනන්ට් අකුරක් මේ r නේ මෙතන l නේ කොන්සනන්ට් අකුරක්. එහෙනම් මේ වගේ ඒවා ඒක වචන කරගන්නේ මෙන්න මේ y අකුර සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා ඒ වෙනුවට IES ගෙනල්ලා දානවා. y වෙනුවට IES cries. එහෙනම් apply කියන එකේ a p p l y වෙනුවට IES applies. හරිද? cry cries apply applies ඔය විදිහට එන ඕනම එකක්. පියාඹනවා fly flies කියනකොට y අයින් වෙලා f l i e s වෙනවා. හරිද? right. හැබැයි මේ හැම ක්‍රියාපදයක්ම මේ y වලින් ඉවර වෙන හැම ක්‍රියාපදයක්ම ඉවර වෙන්නේ consonant plus y ම නෙමෙයි. vowelුත් එන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් බලමු. vowel plus y. vowel අකුරක් සමග y අකුරක්. right vowel අකුරක් සමග y අකුරක්. මම මෙහෙම කියනවා. p l a y. right p l a y. b u y. right මිලදී ගන්නවා. මෙන්න සෙල්ලම් කරනවා මෙන්න මිලදී ගන්නවා. දැන් මේකට කොහොමද? right මෙන්න මෙතන ඉඳන් දැන් අපි rules දෙකක් we have already learned two rules right under the singular form of a verb මේ ක්‍රියාපදයක ඒකවචන ස්වරූපයේ කියන මාතෘකාව යටතේ අපි දැනට ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන කරන ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් තමයි es දාන එක. s double s sh ch x o මෙන්න මේවට දානවා කියලා. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා IES දානවා. IES දාලා ඒකවචන කරනවා. මොනකටද? y අකුරකින් ඉවර වෙච්ච සහ ඊට කලින් අකුර කොන්සනන්ට් අකුරක් වෙච්ච. හරි. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ y කතාවෙම කොන්සනන්ට් මේ vowel ආපු එකක්. right. මෙන්න මෙහෙම ඒවට කරන්නේ නිකම්ම s දානවා. නිකම්ම s දානවා. p l a y අගට s එකතු කරනවා. වෙනසක් නැහැ. b u y අගට s කරනවා. right. මෙතන තියෙන්නේ vowel අකුරක්. මෙතන තියෙන්නේ vowel අකුරක්. ඒ නිසා අපි නිකම්ම s හඳ ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ කොටස සහ අර කොටස් දෙකට කියපු නැති අනිත්
සියලුම ක්‍රියාපද වලට අපි කරන්නේ we just add s. අපි නිකම්ම s එකතු කරනවා. for examples උදාහරණ එකක් කිව්වොත් cook අර කියපු ss කතාව වලට අදාළත් නැහැ, y කතාව වලට අදාළත් නැහැ. එහෙනම් නිකම්ම s දාන්න. write 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 නිකම්ම s දාන්න. ss වලට අදාළත් නැහැ, y වලට අදාළත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. jump 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 අර මොනවාටවත් අදාළ නැහැ, නිකම්ම jumps දාන්න. read last one read read මොකටවත් අදාළ නැහැ, නිකම්ම s දාන්න. right I think now you may have understood the way of making a singular verb. කොහොමද singular verb එක හදාගන්න කියන එක ගැන පොඩි idea එකක් දැන් ඔයාගේ ඔළුවේ ඇති කියන එක මම හිතනවා. if I recall your memory again, ඔයා චුට්ටක් ආයෙ මතක් කරොත් es එකතු කරන්න අර කියපු වචන වලින් අර කියපු අකුරු වලින් ඉවරලා තියෙනවනම් ies එකතු කරන්න අර y rule එක යටතේ එහෙමත් ඇති අනිත් සියලුම දේවල් වලට මෙතන ඉඳන් මේ සියලුම දේවල් වලට just add s to the end of the verb. වාක්‍ය ක්‍රියාපදයකට නිකම්ම s එකතු කරන්න. right හරි. now we are going to construct some sentences. අපි පොඩි sentences ටිකක් construct කරලා බලමු. right now කියනවා මෙහෙම. හරි මම එහෙම කියනවා. අපේ structure එක අපි නිකන් ඔළුවේ තියාගමු. subject verb object. subject verb object. ඔය විදිහට තමයි යන්න ඕන. මම කියනවා මෙහෙම. මගේ තාත්තා වැඩට යන්නේ බස් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් මගේ තාත්තා වැඩට යන්නේ බස් එකේ. පුරුද්දක් විදිහට තාත්තා කැමති බස් එකේ යන නිසා තාත්තා වැඩට යන්නේ බස් එකේ. right? හරි. මේ අපේ sentence structure එකේ subject verb object ගොඩක් වෙලාවට object එක වාක්‍ය ඉතුරු කොටස rest of the sentence වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ මම අර කියපු වාක්‍යයේ මගේ තාත්තා වැඩට යන්නේ බස් එකේ. right? මගේ තාත්තා වැඩට යන්නේ බස් එකේ. කවුද මේ ක්‍රියාව කරන්නේ? වැඩට යනවා කියන දේ කරන්නේ මගේ තාත්තා. එහෙනම් subject එක my father. right? my father මොකද කරන්නේ? තාත්තා කරන ක්‍රියාව මොකද්ද? වැඩට යනවා. එතන තියෙන ක්‍රියාව තමයි යනවා කියන එක. එහෙනම් my father go. Is this correct? ඒක හරියද නෑ? තාත්තා is a one person singular noun and the verb should be agree with the subject. එහෙනම් I should add es. My father goes. කොහෙද තාත්තා යන්නේ? My father goes to work. My father goes to work bus එකේ by bus. My father goes to work by bus. මම let's say like this. අපි එහෙම කියමු. මම උදෑසනින්ම අවදි වෙනවා. right? මම උදෑසනින්ම අවදි වෙනවා. right? පුරුද්දක් විදිහට මම උදෑසනින්ම අවදි වෙනවා. right? එතනදී ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මම. So the subject is I. මම කිව්වා I කියන එක නා අපි කන්සිඩර් කරන්නේ plural subject එකක්. plural noun එකක් විදියට වර්තමාන කාලේ. එහෙනම් I මම උදෑසනම අවදි වෙනවා. අපි සිංහලෙන් කිව්වට මම උදෑසනම අවදි වෙනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම ක්‍රියාව අවදි වෙනවා ඊටු ටික උදෑසනම. එහෙනම් I අවදි වෙනවට අපි කියනවා wake up කියලා. right? I wake up උදෑසනම early in the morning. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. Hari? I wake up early in the morning. Hari? මම මෙහෙම කියනවා. අපි හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. අපි හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. as a habit පුරුද්දක් විදියට අපි හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. right? එතකොට මේ වැඩේ කරන්නේ කවුද? අපිනේ. එහෙනම් the subject should be අපි කියන එක. verb එක මොකද්ද? දැන් මම කිව්වේ අපි හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. අපි එහෙමනේ කතා කරන්නේ කියන්නේ. මේ අපි හැමදාම හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. right? හැබැයි අපි සිංහලෙන් කොට අපි
හැමදාම හවස නැත්නම් අපි හවසට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා හැමදාම හවස නැත්නම් අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා හවස වැඩේ කරන්නේ අපි එහෙනම් subject should be we මොකද අපි කරන්නේ සෙල්ලම් කරනවා play S එකක් දාන්න ඕනේ මොකද we අපිනේ බහුවචනයිනේ ගොඩක් එක ගොඩක් යන්න ඕනේ එහෙනම් play we play අපි සෙල්ලම් කරනවා මොනවාද සෙල්ලම් කරන්නේ දැන් subject verb එක ගාවට දාන්න ඕන object එක verb එකට ලක් වෙන දේ කර්මය එහෙනම් සෙල්ලම් කරනවා කියන දෙයට අහු වෙන්නේ මොනවාද cricket we play cricket we play cricket every evening we play cricket every evening අපි හැම සන්ධ්‍යාවකම cricket සෙල්ලම් කරනවා we play cricket every evening right now I think you may have a good understanding you may have a better understanding about the structure of a sentence and how we can use the singular form of a verb or a plural form of a verb and how we can recognize the object of the sentence වාක්‍යයේ කර්මය අඳුරගන්නේ කොහොමද simple present tense වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කොහොමද කොතනද s දාන්නේ කොතනද s නොදාන්නේ s ද දාන්නේ es ද ies ද I think you guys are well informed about these the structure of simple present tense මේ simple present tense වල structure එක ගැන ඔයා යම් කිසි මට්ටමකට දැනුවත් කියලා මම හිතනවා right now let's look at දැන් අපි බලමු කොහොමද අපිට මේ ප්‍රශ්න form එක the question form right question form එක සහ negative form එක නෑ කියන ස්වරූපේ සහ ප්‍රශ්න ස්වරූපේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක ගැන හරිද right මම I will write a sentence මම වාක්‍යයක් ලියන්නම් mother cooks අම්මා ඒක වචන ඒ නිසා ක්‍රියාපද ඒක වචනයි mother cooks chicken right mother cooks chicken every Sunday අම්මා හැම ඉරිදාකම chicken හදනවා mother cooks chicken every Sunday අපිට අර කියපු subject අපිට අර කියපු subject එක verb එක අර කියපු object එක අපිට මේ තැන් වල හොයන්න තියෙනවා mother cooks chicken every Sunday subject verb object rest of the sentence හරි දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ question form එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද question form අපි මේකටම කියනවා interrogative form කියලා ප්‍රශ්න ස්වරූපය කියන එකම මේකදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් හැම වෙලේම right in English if we want to ask a question right in English if we want to ask a question we should get or we should take this we should take the helping verb of this particular sentence to the front of the sentence ඒ අදාළ වාක්‍යයේ තියෙන helping verb එක we should take to the front of the sentence වාක්‍යයේ මුලට ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ subject verb object නෙමෙයි subject එක ඉස්සරහට එන්න ඕන උපකාරක ක්‍රියාපදේ helping verb එක. Right. What is the helping verb? Oh, what are the helping verbs that we use in simple present tense? Simple present tense වල අපි පාවිච්චි කරන helping verbs මොනවාද? Right. මම එහෙම කියන්නම්. හරි. මෙන්න මෙතන right අපි මේ කතා කරන මෙන්න මේ තැන මෙන්න මේ කියන helping verbs දෙක තියෙනවා helping verbs දෙකක් තියෙනවා simple present tense වල එන්නේ කියන helping verbs දෙක මෙන්න මෙතන තියෙනවා subject එක සහ verb එක අතරමැද but it's hidden ඒක හැංගිලා තියෙන්නේ right we cannot see it අපිට ඒක දකින්න බෑ but we should keep in our mind අපි අපේ මනසේ තියාගන්න ඕන that there are two helping verbs in this sentence or in this sentence there is one helping verb මේ sentence එකේ helping verb එකක් තියෙනවා but as a theory අපි
theory එකක් විදිහට අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. In simple present tense වල there are two helping verbs දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද? I will write here do and does. Do and does. Right? Do does. එතකොට මේකෙන් ඒක වචනේ මොකද්ද බහු වචනේ මොකද්ද කියන එක ඔයාලට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right? මේ තියෙන්නේ බහු වචනයක. ඇයි? ඒක අගට es එකතු කරලා තමයි මේ ඒක වචනයක හදාගන්නේ. right? s හනාරගෙන. මෙන්න බහු වචනයක මෙන්න ඒක වචනයක do does. right? එහෙනම් බය නැතුව අපිට හිතන්න තියෙන දේ තමයි ඒක වචන වාක්‍යයක් ඇතුලේ මෙන්න මෙතන does කියන කෙනා ඉන්නවා. බහුවචන වාක්‍යයක් ඇතුලේ do කියන කෙනා ඉන්නවා. ඒක වචන වාක්‍යයක් ඇතුලේ does කියන කෙනා ඉන්නවා. බහුවචන වාක්‍යයක් ඇතුලේ do කියන කෙනා ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා ඒක වචන වාක්‍යයක් අඳුන ගන්න බහුවචන වාක්‍යයක් අඳුන ගන්න අපි දන්නවා. අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ ඇතුලේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන්නේ do the does the කියන දේ. දැන් මම මෙතන ගමු. Mother cooks chicken every Sunday. මේක ඒක වචන වාක්‍යයක්ද බහුවචන වාක්‍යයක්ද? මුල ඉන්නේ මද අම්මා verb එකක් තියෙන්නේ ඒක වචන ස්වරූපේ. එහෙනම් මේක ඒක වචන වාක්‍යයක්. එහෙනම් මෙතන අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා අපේ does කියන කෙනා අපි නොලිව්වට මෙතන does කියන කෙනා ඉන්නවා. දැන් මම මෙතන ලිව්වොත් මෙහෙම we play cricket in the evening. We play cricket in the evening. මම එහෙම ලිව්වොත් එහෙම අතන අර we කියන්නේ අපි play කියන්නේ බහුවචන එකක්. එහෙනම් මේ දෙන්න මැද්දේ we do කියන කෙනා ඉන්නවා. අපි ඒක ඔළුවේ තියාගන්නවා. අපි helping verbs දෙක අපි අඳුරගන්නේ එහෙම. right? එතකොට දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕන නම් මේකේ. මම මෙතන කියනවා mother cooks chicken every Sunday. අම්මා හැම ඉරිදම chicken හදනවා. මම අහනවා අම්මා හැම ඉරිදම chicken හදනවද? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. right? It's a positive question. අම්මා හැම ඉරිදම chicken හදනවද? right? එතකොට මම මුලට ගන්න ඕන මොකද්ද? දැන් මේ වාක්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙනවා question එකකට එනකොට. subject එකට ඉස්සරහට අර helping verb එක ගන්නවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ හැටියට does මම ගන්නවා මෙහෙම. does D should be capital වාක්‍ය පටන් ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ අපි ලියමු does mother මෙතනත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ තිබ්බ S අකුර මේකේ නෑ. ඇයි ඒ? ඉතින් මෙයා ඉන්නවනේ ඒක වචනයි කියන්නේ. Does convinces that this is a singular sentence. මේක singular වාක්‍යයක් කියලා does දැනටමත් අපිට කියලා ඉවරයි. වාක්‍ය ඉස්සරහම ඉඳගෙන. Does mother does අපි පේන්න පාවිච්චි කරනකොට අපේ S දෙකට පේන්න does පාවිච්චි කරනකොට අපිට S දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ because already we can identify that this is a singular sentence. So here does mother cook chicken every Sunday? Does mother cook chicken every Sunday? Right? Does mother cook chicken every Sunday? Amma හැම ඉරිදම chicken හදනවද? Why we did not use S here? අයියා අපි මෙතන S දැම්මේ නැත්තේ? The front of the sentence does says us that this is a singular sentence. මේක එක වචන වාක්‍යයක් කියලා does කියන කෙනා ඉස්සරහම ඉඳගෙන අපිට කියනවා. ආයි මෙයාගෙන් S එකක් දාලා අපි ඒක අඟවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? right. The next thing. එතකොට දැන් මේ කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙහෙම. right? මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් අපිට මෙතන බැයිද does දාලා ලියන්න නේ? මේ කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් කියනවා mother does දැන් does තියෙන නිසා S ඕනෙත් නැහැ කියනවනේ. ඉතින් එහෙනම් mother does cook chicken every Sunday කියලා කියන්න බැරිද? And we can say but there is a small difference. වැරද්දක් නෑ. ඔයා ලිව්වත් හරි. පොඩි emphatic ගතියක්, පොඩි emphasize එකක්, පොඩි අවධාරණයක් තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න මේකේ do එකක් කියලා ඉවර වෙලා. right? මම මේ කියන්නේ මෙතනට does දාලා ලියන්න බැයිද? පුළුවන්. මම ඒකේ තියෙන වෙනස මම පැහැදිලි කරන්න මේකේ do ආකාරයේ ප්‍රශ්නිකුත් සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා. right? හරි. ඊළඟට තමයි මම මෙහෙම කියන. අපි බහුවචන වාක්‍යයක් ගමු. බහුවචන සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගමු. මම කියන මෙහෙම. ඒගොල්ලෝ හැමදාම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මාසෙකට සැරයක් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. අපි හිතමු යාළුවෝ කට්ටියක් මාසෙකට සැරයක් හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ
ඉතින් පුරුද්දක් විදිහට මේ මාසෙන් මාසේ හැමදාම හම්බ වෙන දවසේ සෙල්ලම් කරනවා. අපි කියනවා මෙහෙම. ඒගොල්ලෝ they අපේ subject එක verb එක object එක rest of the sentence වාක්‍ය ඉතුරු කොටස් තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොටම පස්සේ තමයි දාන්න. හරිද? they මොකද කරන්නේ? play මොනවාද? cricket. They play cricket මාසිකට සැරයක්. Right, I will write the sentence again. They play cricket. They play cricket මාසිකට සැරයක්. අපි කියන ඉංග්‍රීසි වලින් once a month. Once a month මාසිකට සැරයක්. They play cricket once a month. මාසිකට සැරයක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. එහෙනම් දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ අපි හදන්න යන්නේ මේ මාසිකට සැරයක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ගහනවා කියන්නේ නැත්ද? මේගොල්ලෝ මාසිකට සැරයක් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවද? We need to ask a question. එහෙනම් දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන? helping verb එක මොකට ගන්න ඕන? What is the helping verb? මොකක්ද helping verb? This is a plural sentence. මේක බහුවචන වාක්‍යයක්. So do or does? Yeah, it's do simply. සරලව do. එහෙනම් අපි do මොකට ගන්නවා? Do they? මේක නම් ඉතින් අර S කතාවක් මුකුත් අවුලක් නැහැ. ඒක නෑනේ. එහෙමම ලියනවා. Do they play cricket? Do they play cricket once a month? Question mark. In the last sentence also, the question mark is a must. Question mark එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා sentence එකේ. Do they play cricket once a month? ඒගොල්ලෝ මාසිකට සැරයක් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවාද? Do they play cricket once a month? දැන් මෙතනත් ඔය ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් do එක ගත්තේ මෙතන තිබිලානේ ඉස්සෙල්ලා වගේ. ඉතින් මේක they do play cricket once a month කියන්නේ. අර අතන ඉස්සෙල්ලා අර අම්මට ඔයගොල්ලෝ ඇහුවා වගේ mother does cook chicken every Sunday. ඒ වගේ බැරිද එහෙම කියන්න? Right. I'll answer to your question. මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. Right. This is the question form. මේක තමයි අපි question එකක් හදාගන්න වෙන්නේ. Right. I am trying to explain in a better way. ඔයාලට ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහකට මම explain කරන්න try කරනවා. So please try to listen carefully and understand what I say. And if you have any doubt about the lesson, you can comment below our video, right? Right. I'm trying my best to explain as simple as possible, right? හරි. දැන් අර ඔයගොල්ලන්ට ආපු ප්‍රශ්නේ මේ do does කියන එක මේ ප්‍රශ්නේ හදි විතරමද? මැද්දේ දාන්න බැරිද? Right. මම ගන්නම් ටිකක් famous sentence එකක්, right? මම එහෙම කියනවා. අපි හැමෝම කියනවා වගේ, right? Most of us, right, have said this. අපි මේක අපේ ගොඩක් අය මේක කියලා දෙනවා. Right. This is also simple present tense. මේකත් සරල වර්තමානයට අදාළ එකක්, right? I love you. But I love you. You may have said, මේක කියලා තියෙයි. Right? Most probably. Yeah. She loves me. Right? අය මට ආදරය කරනවා. She loves me. මම ඇයට ආදරේ. මම ඔයාට ආදරේ. I love you. Right? I love you. මේ විදිහට. හරි. දැන් මෙතන අර do ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මේකට do දාලා කියන්න බෑ. දැන් මෙතන I කියන කෙනා අපි දන්නවා වර්තමානයේ බහුවචන. ඒ නිසා do තියෙන්නේ. She ඒක වචනයි. ඒ නිසා මෙතන does තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙහෙම බැරිද? I helping verb එක do, right? I do love you. I do love you. Can't I say like this? මට මෙහෙම කියන්න බැරිද? I love you විතරමද? ප්‍රශ්නේ හදද්දි විතරද do වලට ගන්න පුළුවන්, right? She loves me. She does love me. She does love me. අපිට කියන්න බැරිද she loves me මද කියන්න ඕන? මෙතන මේ S එක අයින් කරලා does එක she does love me කියලා කියන්න බෑද? ප්‍රශ්නේ හදනකොට විතරද does මොනට ගන්න පුළුවන්? Does she love me කියලා. Can't we use does in the middle of a positive sentence? Positive sentence එකක් මැදට අපිට does දාන්න බැරිද? Right. We can.
but there's a small difference, small, very small, very tiny difference in the meaning එකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා. It's not wrong, right? ඒක වැරදි නෑ. මං කියන්නේ මේ සමහර අවස්ථාවල විතරක් අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් that's better, like this. මේ වගේ අවස්ථාවල so okay, right? මෙන්න මේ difference එක මොකක්ද? I love you, right? I love you. Here it means මෙතන තේරුම right. Simply I love you. මං වාට ආදරේ. Right? I do love you කියන්නේ මේ මම ආදරේ වාට. පොඩ්ඩක් මේ අවධාරණයෙන්ම කියනවා. emphasize කරනකොට තමයි අපි මේ අර do එක දාලා කියන්නේ. වැරද්දක් නෑ අර හැම sentence එකකටම දැම්මට. අර අම්මා හැමදාම හැම ඉරිදම chicken හදනවා වගේ වට දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. My mother does cook chicken. Okay. අවුලක් නෑ වැරදි නෑ, but ඊට වඩා ඒවා use නොකර මේ වගේ තැන්වල I love you කියනකට වඩා I do love you කිව්වොත් ඒ අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා right මෙයා මට ටිකක් වැඩිපුර ආදරේ වගේ. emphasize කරනවා. I do love you. මම ගොඩක් ආදරේ. ගොඩක් ආදරේටත් වඩා මේ I love you අවධාරණයෙන්ම කියනවා. මම වාට ආදරේ. I do love you. I love you is all right, but I do love you kind of an emphatic meaning is there. Right? පොඩි අවධාරණයක් එතන තියෙනවා. එයා මට ආදරේ. She loves me. It's okay. She loves me. Correct. No man, she does love me. අහන්න දෙයක් නෑ. She does love me. එයා මට උත්තරම ආදරේ. confident එකේ අවධාරණයෙන් කියනවා. That is the only difference. ඔක තමයි තියෙන පොඩි වෙනස. You can use actually. පාඩ කැමති නම් use කරන්න පුළුවන්. But I think මේක තියාගන්න මේ වගේ අවස්ථාවලට මම විශ්වාස කරනවා. I do believe you කියන්නේ. Right? Try to use do. I do believe you. මම විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ විශ්වාසي දැඩි. Right? I do believe you. එතන තියෙන විශ්වාසය පොඩ්ඩක් දැඩි. අවධාරණයෙන් කියන්නේ. නිකම්ම විශ්වාස අර කරන්නම් වාලේ විශ්වාස කරනවා නෙමෙයි. I do believe you. I do believe in God. මම දෙවියන් අදින් විශ්වාස කරනවා. I do believe in God. Right? As far as I know, මම දන්නතර means she does believe me. එයා හොඳටම මම විශ්වාස කරනවා. She does believe me. මම අවධාරණයෙන් කියනවා. Right? That's the thing. That's the difference. Small, as I said, it's a tiny difference. පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. If you feel like using it or එක නිකන් use කරන්න දෙනවා you can. But I think for these kind of occasions, these kind of situations, please keep it. ඒක තියාගත්තා නම් මේ වගේ තැන් වලට that's better. You can express your ideas. ඔයාලට ඔයාගේ අදහස් දෙන්න පුළුවන්. අර අපි සිංහලනුත් කියන්නේ මම ඔයාලට ආදරේ. ඒතර මම ඔයාලට ආදරේ. It's a kind of an emphasis, right? පොඩි අවධාරණය. හරි. I think here I am clear, right? As a final step, I'm going to tell you the formation of negative sentence. කොහොමද මේ නෑ කියලා කියන්නේ? කෙනෙක් අහපුවම මේ does mother cook chicken every Sunday? හැම ඉරිදම chicken හදනවද? නෑ, හැම ඉරිදම හදන්නේ නෑ. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? මේ අපේ තාත්තා මේ හැමදාම ඉතින් බස් එකේම වැඩට යන්නේ නෑ. පුරුද්දක් විදිහට බස් එක යනවා. හැබැයි හැමදාම එහෙම යන්නේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ නෙගටිව් අදහස නෑ කියන අදහස දෙන්නේ කොහොමද? එතනදී අපි කරන්නේ අපේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකට පස්සේ අපි දැන් අපි දන්නවා do or does ගන්න විදිය මෙන්න මෙයාට not එකතු කරනවා. අනිත් ඒවා වෙනසක් නැහැ. verb සහ object ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම වාක්‍යයකින්ම කියන්නම් අර පල්ලයට සම්පූර්ණ ලියන්නේ නැතුව මම මෙහෙම කියනවා. අම්මා mother does not cook chicken. Mother does not cook chicken every Sunday. Every Sunday. Mother does not cook chicken every Sunday. Right? ඔයාලා මේක එකතු කරලා කියන්න පුළුවන්. Right? මේ does not කියන එක එක වචනයක් විතර doesn't කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා එතනදී කරන්න ඕන මේ වචන දෙකම එකට ලියන්න. D O E S N O T එකට ලියන්න. N O එනකොට කමාවක් දාන්න. T doesn't. That's it, right? Mother doesn't cook chicken every Sunday. Mother doesn't cook chicken every Sunday. Right? මම දෙන්න දැම්මොත් මෙහෙම මේ ඒගොල්ලෝ හැම මාසයකට සැරයක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. Right? they ඉස්සෙල්ලා කරනවා කියලානේ. දැන් කියනවා නැහැ කියලා. they do not. අපිට මේක කන්ෆැක්ට් කරන්න බලමු don't පිළියෙල. එකට ලියන්න. D O N O එනකොට කමාවක්. T.
they don't එහෙම නැත්නම් they do not play cricket. Play cricket once a month. මාසෙකට සැරයක්. Once a month. Right. This is the way you can express your negative ideas, your negative intentions, right, using simple present tense. Or simply කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ helping verb එක තිබ්බ තැන ඒකට not එකතු කරන එක විතරයි. ඔයා මේ ක්‍රියාපදේ අපි කලින් කිව්වේ මෙහෙමනේ. mother මේ not එක doesn't එකේ නැතුව හිතන්න. mother cooks chicken every Sunday. අම්මා හැම ඉරිදම chicken උයනවා. එහෙම නැහැ. cook කරන්නේ නැහැ. mother doesn't cook. cook කරන්නේ නැහැ. mother doesn't cook. අපි ඒගොල්ලෝ මේ play කරන්නේ නැහැ. they don't play. they don't play. ඒගොල්ලෝ play කරන්නේ නැහැ. they don't play. Right? Hari. My father doesn't go to work by bus. My father doesn't go to work by bus. Doesn't go. යනවා go. Father නම් goes. Father goes. තාත්තා යනවා. තාත්තා යන්නේ නැහැ. Father doesn't go. නංගි නටනවා. Sister dances. නංගි නටන්නේ නැහැ. Sister doesn't dance. අමල් සින්දු කියනවා. අමල් sings. අමල් සින්දු කියනවා. අමල් sings. අමල් සින්දු කියන්නේ නැහැ. අමල් doesn't sing. Right? අපි අනුරාධපුරේ යනවා. We visit අනුරාධපුර. අපි අනුරාධපුරේ බලන්න යනවා. We visit අනුරාධපුර. අපි අනුරාධපුරේ බලන්න යන්නේ නැහැ. We don't. doesn't මෙතන don't. We don't visit. අපි අනුරාධපුරේ බලන්න යන්නේ නැහැ. We don't visit අනුරාධපුර. We don't visit අනුරාධපුර. මල්ලි උදේම නැගිටිනවා. මගේ මල්ලි my brother wakes up early in the morning. My brother wakes up early in the morning. එහෙම කරන්නේ නැහැ යා. My brother does not. My brother does not wake. එතනදී wakes වෙන්නේ නැහැ. doesn't ආව නිසා wake. My brother doesn't wake up early in the morning. My brother doesn't wake up early in the morning. ඉර නැත්නම් සූර්යයා බටහිරින් පායන්නේ නැහනේ. නේ අපි කියනවා the sun doesn't rise. අතනදී මම අර දුන්න පළවෙනි වාක්‍ය මතක ඇති. The sun rises in the east. නැගෙනහිරෙන් පායනවා. එහෙම නෑනේ බටහිරෙන්. එහෙනම් the sun doesn't rises නෙමෙයි doesn't rise. The sun doesn't rise in the west. The sun doesn't set. බහින්නේ නෑ. The sun doesn't set in the west. Sorry, in the east. නැගෙනහිරෙන් ඉර බහින්නේ නෑ. The sun doesn't set in the east. Right? I think up to here I'm clear, and as I earlier mentioned, if you have any doubt regarding the lesson and if you have anything to know, it's better to put a comment below our video so that we all can answer to your question. And if you have any doubt regarding this, we can, and it's our pleasure to reply to you and to clarify your question. So I take this opportunity to express my gratitude to you all for joining us, and I request you all to keep in touch with us and watch our all videos, and we are trying our best to share our knowledge with all of you, and stay tuned with us and stay safe, guys.